Hello students, I am Niyati Kotecha welcoming you to the class of Business Environment. We are doing unit number 3. So this is the part number 5 where we are going to start sources of central and state government revenue. Okay, central and state government ne kaya taxes ઉપર revenue generate થાય છે. We are going to understand that. So we have completed meaning of tax and canons of good system in our part number 1. We have completed its types in part number 2, 3 and 4, and we are going to start our last topic, that is tax revenues for central and state governments. Okay, so let us start. Let us start sources of central government revenue. So central government Delhi. So central government ને કઈ જગ્યાએથી income generate થાય છે from taxes. So there are two main ways where central government can collect taxes. Is first one is direct taxes and another one is indirect taxes. So let us see what are the sources from direct taxes કે central government ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઉપરથી કેવી રીતે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે કઈ જગ્યાએથી. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ with direct taxes. First one is income tax, corporation tax, expenditure tax, death duties, gift tax, wealth tax and capital gain tax. So by these 7 ways central government can collect tax by under the head of direct taxes. So let us understand one by one. First one is income tax. It is the income tax 1961 which is currently operative in India. Taxpayers are classified into 6 categories. So central government ને જે કાંઈ income generate થાય છે tax ની તે ક્યાંથી થાય છે. First one is income tax. Every citizen have to pay tax based on their ability. Every citizen have to pay tax based on their income. અત્યારે તો વેરિયસ સ્લેબ્સ પ્રમાણે 0થી લઈને 5 લાખ સુધીની ઇન્કમમાં there is no tax. There is nil tax between 0 to 5 lakhs. ઓકે, પછી આગળ 5 લેક્સથી અપરના જે કાંઈ ઇન્કમ છે એના માટે ડિફરન્ટ રેટના ટેક્સીસ છે, ડિફરન્ટ સ્લેબ્સ છે, તે આપણે પછી જોઈશું. સો વેરિયસ taxpayers are classified into 6 categories. First one is individuals. Individuals એટલે કોઈ person. Second one is Hindu undivided family. જે કાંઈ અત્યારે હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી જૂની પેઢીઓ છે, that is Hindu undivided family. Third one is companies, because company is an artificial person. Companies in that public or private companies. Then fourth one is local authorities. Fifth one is forms of partnership forms. Sixth one is association of person કે પર્સનનું કોઈ ગ્રુપ. સો આ બધા જેટલા ટેક્સ પેયરની જે કેટેગરીઝ છે એ બધા લોકોને અલગ અલગ રીતે પોતાની ઇન્કમનો ટેક્સ પે કરવો પડે. કોઈક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને કે સેલરાઇડ પર્સનને પણ ટેક્સ પે કરવો પડે. પછી હિન્દુ એન્ડ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીઝ હોય જે વર્ષોથી જૂનો બિઝનેસ ચલાવતી હોય તેને પણ પોતાના પ્રોફિટ ઉપર ટેક્સ પે કરવો પડે. પછી કંપની, જે કાંઈ પબ્લિક કંપની, ગવર્મેન્ટની કંપનીઝ છે, પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે, they have to pay tax on their profits. Then local authorities, then partnership firm and association of persons. So at present income is classified into 6 categories. કે કઈ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ એપ્લિકેબલ થશે તેની કેટેગરીઝ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સેલેરીઝ. જે કાંઈ સેલેરીઝ આવતી હોય એના ઉપર ટેક્સ લાગે. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યોરિટીઝ, કે જ્યાં લોકોએ ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે તેના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થતું હોય, એના ઉપર વ્યાજ આવતું હોય,
તો એના ઉપર ટેક્સ. થર્ડ વન ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ પ્રોપર્ટી, કે પ્રોપર્ટી આપણી પાસે હોય, જો આપણે એને રેન્ટ ઉપર આપેલી હોય તો એ રેન્ટ ઉપર જે કાંઈ ટેક્સ લાગતો હોય એ. ફોર્થ વન ઇઝ પ્રોફિટ્સ એન્ડ ગેઇન્સ ઓફ બિઝનેસ, પ્રોફેશન એન્ડ વોકેશન, કે આપણે કોઈ બિઝનેસ ચલાવતા હોય તેનું કંઈ પ્રોફિટ થતો હોય એના ઉપર ટેક્સ. ફિફ્થ વન ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ ધ અધર સોર્सेस વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ડિવિડન્ડ્સ, કે ક્યાંય આપણે શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું હોય ને આપણને ડિવિડન્ડની ઇન્કમ આવતી હોય તેના ઉપર આપણે ટેક્સ પે કરવો પડે. લાસ્ટ વન ઇઝ કેપિટલ ગેઇન્સ. કેપિટલ ગેઇન્સ મીન્સ કે આપણી પાસે જે કંઈ પ્રોપર્ટી હોય, જો આપણે એને વેચીએ છીએ અને એ વેચવાથી જે કંઈ આવક થાય છે તેના ઉપર ટેક્સ લાગે, ધેટ ઇઝ કેપિટલ ગેઇન્સ. So income tax is levied on the net income which is arrived at after authorized exemptions, deductions and rebates and not on the total income. ટોટલ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ ના લાગે, નેટ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ લાગે. કે ઘણી બધી જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી જગ્યાએ ટેક્સ કન્સેશન આપતી હોય છે, ટેક્સ ડિડક્શન આપતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કીધું એમ કે 0 થી લઈને 5 લાખની જેટલી આવક હોય એટલી આવકવાળા લોકોને ટેક્સ ભરવાની જરૂરિયાત નથી. સો ધીસ ઇઝ ટેક્સ કન્સેશન્સ. ઓકે, સો આવા ટેક્સ ડિડક્ટ થઈને જે કાંઈ નેટ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ પે કરવાનો થતો હોય એ જ પે કરવાનો હોય. ઓકે, સો સેકન્ડ વન ઇઝ કોર્પોરેશન ટેક્સ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ એન ઇન્કમ ટેક્સ ઓન કંપનીઝ, કે કંપની જે કંઈ પે કરે છે, કંપનીઝ they are paying tax, various taxes on their profits and gains, that is corporation tax. It is levied on net profits after deducting all costs, કે કંપનીની જેટલી રેવન્યુ છે એમાંથી તેના ટોટલ કોસ્ટ માઇનસ કરીને જે કંઈ વધે નેટ પ્રોફિટ એના ઉપર કંપનીએ કોર્પોરેશન ટેક્સ પે કરવાનો થતો હોય. A corporation pays two taxes on its net profit. First one is dividend tax and surtax. 15% of total dividend is exempted from dividend taxation, કે ડિવિડન્ડ જે કંઈ આવે તેના ઉપર 15%નું એક્ઝેમ્પશન છે, 15%નું એક્ઝેમ્પશન છે ટોટલ ડિવિડન્ડમાંથી, કે ટોટલ ડિવિડન્ડમાંથી આપણે 15% ડિવિડન્ડ એવું છે કે તેના ઉપર ટેક્સ પે કરવાનો થતો નથી. Then the tax base for the company taxation consists of the company's profits minus legal deductions, tax concessions and incentives. મેં આગળ વાત કરી એમ કે ઇન્કમ ટેક્સમાં કે ઇન્કમ ઉપર ટોટલ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ ના લાગે, નેટ ઇન્કમ ઉપર લાગે, બિકોઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સ કન્સેશન્સ, ટેક્સ ડિડક્શન્સ એક્સેટ્રા. ઓકે, સો એવી જ રીતે કોર્પોરેશન, ધેટ ઇઝ કંપનીઝ, જે કંઈ કંપનીઝ છે એને ટોટલ પ્રોફિટ ઉપર ટેક્સ ના લાગે, નેટ પ્રોફિટ ઉપર લાગે આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ઓલ ડિડક્શન્સ. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ એક્સપેન્ડિચર ટેક્સ. It is a direct tax to be levied on the person with a reference to the amount of consumption expenditure. The tax base is consumption expenditure defined as the difference between family's income and increase in the net wealth during year. Expenditure is more complicated than income tax as its practical application is too tough. So, it is the difference between family income and increase in net wealth. For example, કોઈ એક પર્સન છે એ બહારથી કોઈ એક લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સ કે કોઈક મોટી મશીનરી ઇમ્પોર્ટ કરે છે. કોઈ એક પર્સન બહારથી કોઈ એક લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી કે લેટેસ્ટ મશીનરી કે લેટેસ્ટ અપ્લાયન્સીસ ઇમ્પોર્ટ કરે છે, ઓર્ડર કરે છે. સો એ મશીનરી, એ ટેકનોલોજી કે એ એપ્લાયન્સીસ ઉપર જે ટેક્સ લાગે દેટ ઇઝ એક્સપેન્ડિચર, કે પર્સને એ નવી ટેકનોલોજી કે નવી અપ્લાયન્સીસ લેવા માટે શું કર્યું, ખર્ચો કર્યો. સો એ અપ્લાયન્સીસના કે એ ટેકનોલોજીના જે કંઈ મગાવેલી કિંમત છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખ રૂપિયાની આપણે ટેકનોલોજી ક્યાંક બહાર બીજી કન્ટ્રીમાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી અથવા પરચેઝ કરી અથવા ઓર્ડર કરી. સો એની કિંમત ઉપર, એની પ્રાઇસ ઉપર જે ટેક્સ લાગે દેટ ઇઝ એક્સપેન્ડિચર ટેક્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ લેવિડ બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. તેના ટેક્સીસના રેટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ કરે. ઓકે, સો
આવી રીતે ફેમિલીની ઇન્કમ અને વેલ્થ વધતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કાંઈ આપણે પ્રોપર્ટી લઈએ, સો એ પ્રોપર્ટીની જે કાંઈ એક્સપેન્ડિચર, જે કાંઈ એની કિંમત હોય એના ઉપર પણ ટેક્સ લાગતો હોય. સો આવા મોટા મોટા ખર્ચાઓ પર પણ આપણે ટેક્સ પે કરવાનો હોય. દેટ ઇઝ એક્સપેન્ડિચર ટેક્સ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ expenditure tax. Fourth one is death duties. Death taxes assume two major forms: estate duty and inheritance tax. Estate duty is the tax on the entire estate left by deceased. Means estate duties means death duties means કે કોઈ પર્સન will બનાવે કે પોતાની પાછળ જેટલી કાંઈ સંપત્તિ હોય તે છોડીને જાય. કોઈ એક પર્સનનું જ્યારે ડેથ થાય ત્યારે તેની ઉપર વિલ બનાવેલી હોય એ પર્સને. ઓકે, વસિયત જેને કહીએ કે વિલ બનાવેલી હોય એના ઉપર જે કાંઈ જેટલી સંપત્તિ એ માણસની હતી તેના ઉપર ટેક્સ લાગે. whereas the term inheritance tax or succession duty means કે એનો વારસદાર. સક્સેશનનો મિનિંગ થાય વારસદાર, કે એ સંપત્તિના વારસદારને એ સંપત્તિનો ટેક્સ પે કરવો પડે. જે પર્સનની સંપત્તિ હતી એ તો મરી ગયો, દેટ મીન્સ એનું ડેથ થઈ ગયું. પછી જે કાંઈ સંપત્તિ વધે છે તે કોઈ વારસદારના હાથમાં આવે છે તો એ વારસદારને પણ ટેક્સ પે કરવો પડે. દેટ ઇઝ ડેથ ડ્યુટીઝ ઓર સક્સેશન ડ્યુટી, or we can say inheritance tax is applied to the levy upon the separate shares of the estate transferred to the beneficiary. કે આફ્ટર ડેથ ઓફ ધ પર્સન એની જે કાંઈ વેલ્થ હોય, એની જે કાંઈ સંપત્તિ હોય તે અલગ અલગ બેનિફિશરીને જો ટ્રાન્સફર થતી હોય તો જેના ભાગમાં જેટલી સંપત્તિ આવેલી હોય એને એ ભાગનો ટેક્સ એ પર્સનને પે કરવાનો રહે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પર્સન છે, એનું ડેથ થાય છે ને પછી જે કાંઈ એની વેલ્થ છે, જે કાંઈ એની સંપત્તિ છે તે તેના બે સનને જાય છે. તો એ બે સનને જો હાફ ભાગ મળેલો હોય એ સંપત્તિમાંથી તો એ બે સનને એ સંપત્તિના એ કાંઈ વેલ્થના 50% ટેક્સ પે કરવાનો થાય. ઓકે, ફિફ્થ વન ઇઝ ગિફ્ટ ટેક્સ. The gift tax is a tax on gift above a certain value made by a person during his lifetime. કે એક સર્ટેન વેલ્યુ સુધી તો આપણે ટેક્સ પે કરવાનો ન હોય. કે કોઈ આપણે ફેમિલી મેમ્બરને આપણે ગિફ્ટ આપીએ છીએ, નોર્મલ ગિફ્ટ ઉપર ટેક્સ પે કરવાનો થતો નથી હોતો. બટ એટ સર્ટેન વેલ્યુ, કે એની ગવર્મેન્ટે એક વેલ્યુ ડિસાઇડ કરેલી હોય, એનાથી વધારે કિંમતની જો તમે કોઈ પર્સનને ગિફ્ટ આપો છો તો તેના ઉપર પણ tax લાગે. The gift tax is payable by the donor, but when it cannot be recovered from the donor, it may be recovered from the donee. કે જે દાતા છે, જે કોઈ આવું ગિફ્ટ આપે છે એના ઉપર ટેક્સ લાગે. બટ જો આવું કોઈ ડોનર ટેક્સ પે ના કરે તો જેને આવી ગિફ્ટની રકમ મળેલી છે એને ટેક્સ પે કરવો પડે. ઓકે, સિક્સ્થ વન ઇઝ વેલ્થ ટેક્સ. This is the tax imposed on the annually on the total value of the person's property, wealth or capital. કોઈ પણ પીસ ઓફ લેન્ડ હોય કે બિલ્ડિંગ હોય કે પ્રોપર્ટી હોય એના ઉપર ગવર્મેન્ટ એન્યુઅલી ચાર્જ કરતી હોય સમ ટેક્સ, that is property tax. So that is wealth tax. So the Chelliah Committee recommended that the wealth tax should be levied on the individuals, Hindu undivided families and companies only in respect of unproductive assets such as residential houses, farmhouses, urban land, jewellery, bullion dollar, cars, planes, boats and yachts. સો જે કાંઈ અનપ્રોડક્ટિવ અસેટ્સ હોય, વધારાની અસેટ હોય, કે આપણી પાસે એક ઘર છે તો તેના ઉપર પ્રોપર્ટી ટેક્સ ના લાગે, કે એના ઉપર વેલ્થ ટેક્સ ના લાગે. સો આપણી પાસે એક રેસિડેન્શિયલ હાઉસ છે, આપણે એમાં રહીએ છીએ તો તેના ઉપર વેલ્થ ટેક્સ ના લાગે. જો આપણી પાસે બીજું ઘર છે, આપણી પાસે સેકન્ડ હોમ છે પણ ત્યાં આપણે રહેતા નથી, આપણે તેને અથવા રેન્ટ ઉપર આપેલું છે અથવા આપણી પાસે એક ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે, સો તેના ઉપર અધર ધેન રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વી હેવ ટુ પે
ટેક્સ ઓન અવર સેકન્ડ પ્રોપર્ટી, કે બીજી પ્રોપર્ટીમાં જો આપણે ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે તો તેના ઉપર આપણે વેલ્થ ટેક્સ પે કરવાનો થશે. ઓકે. Seventh one is capital gains tax. This tax is imposed on the net gain realized on the sale of property at higher price than what was paid for it at the time of purchase. કે આપણને ખબર હોય કે કોઈ પણ આપણે જમીનનો ટુકડો લીધેલો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 50 યર્સ પહેલાં એક જમીનનો ટુકડો લીધેલો, ત્યારે તેની કિંમત આપણે 1 લાખમાં જ એ જમીનનો ટુકડો લીધેલો, બટ આફ્ટર 50 યર્સ 50 વર્ષ પછી એની કિંમત થઈ ગઈ 20 કરોડ રૂપીસ. સો જે કાંઈ ટેક્સ લાગે તો એ આ 20 કરોડ ઉપર લાગે. 20 કરોડમાંથી 1 લાખ માઇનસ થઈ જાય. સો જે કાંઈ વધેલું 19 કરોડ એન્ડ 99 લેક્સ, સો તેના ઉપર ટેક્સ પે કરવાનો થાય. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ. The strongest point in the favor of tax on capital gains is the argument of equity and its weaker argument of administration. Okay. So capital tax is tax paid on sale of property. કે જ્યારે આપણે પરચેઝ કરી હતી એ કિંમત અને જે કિંમતેથી આપણે પે કરેલી છે એમાંથી પરચેઝ કરેલી પ્રોપર્ટીની કિંમત માઇનસ કરી નાખીએ અને જે કાંઈ આપણને એના ઉપર પ્રોફિટ મળેલો છે એના ઉપર જો આપણે ટેક્સ પે કરીએ, દેટ ઇઝ કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ. વર્ષો પહેલાં આપણે કોઈ જમીન લીધેલી હોય અને અત્યારે આપણે એને સેલ કરીએ તો એ વર્ષો પહેલાં લીધેલી જમીનના જે કંઈ ભાવ હોય એ આ કિંમતમાંથી માઇનસ કરીને જેટલા આપણને વધારાની વેલ્યુ મળેલી છે અત્યારે વેચવાથી તેના ઉપર ટેક્સ લાગે, દેટ ઇઝ કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ. આઈ હોપ ધીસ 7 types ઇઝ ઓલ ક્લિયર ટુ યુ. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ what is the indirect taxes through which government can gain income. Okay. So first one is custom duties, excise duties, taxes on agriculture wealth and service tax. So first one is custom duties. Under the constitution, custom duties, that is import duties and export duties. Import duties and export duties are wholly allocated to the union government and there is no provision for their distribution among the states. કે યુનિયન ગવર્મેન્ટ, ધેટ ઇઝ અવર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે જે કાંઈ ઇમ્પોર્ટ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ અને એક્સપોર્ટ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ નક્કી કરેલી હોય તે પ્રમાણે આપણે પે કરવાની થાય. કોઈ વસ્તુ આપણે ફોરેનની કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ, ઇમ્પોર્ટ મીન્સ પરચેઝ કરીએ છીએ, અને કોઈ વસ્તુ આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીને, તો એના ઉપર અલગ અલગ ડ્યુટીઝ લાગતી હોય, અલગ અલગ ફીઝ લાગતી હોય, તે ગવર્મેન્ટ ચાર્જ કરતી હોય બેઝડ ઓન વસ્તુની કિંમત, કે આપણે કેટલી વસ્તુની કિંમત ઇમ્પોર્ટ કરેલી છે અથવા કેટલી વસ્તુની કિંમત એક્સપોર્ટ કરેલી છે તેના ઉપર જે કાંઈ ટેક્સ લાગે, that is custom duties. Custom duties may be ad valorem or specific. આપણે સમજી ગયેલા કે સ્પેસિફિક ડ્યુટીઝ કે સ્પેસિફિક ટેક્સ શેના ઉપર લાગે, સાઇઝ, વોલ્યુમ, લેન્થ, કે જેટલી સાઇઝનું આપણે મોકલીએ તે કિલો ઉપર લાગે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 કિલો ઉપર તમારે 1000 રૂપીઝ પે કરવાના થાય એઝ અ ટેક્સ. સો ઇટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક ટેક્સ, કે 100 કિલોનું જ્યારે વજન થશે તો તમારે 1000 રૂપીઝ પે કરી દેવાના. સો દેટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક ટેક્સ. સો વોટ ઇઝ એડ વોલરમ ટેક્સ, કે એ વસ્તુની કિંમત ઉપરથી નક્કી થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વસ્તુની કિંમત 1 લાખ રૂપીઝ છે જે આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ અથવા ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ, સો એ 1 લાખ ઉપર સે ફોર એક્ઝામ્પલ 10% એઝ અ ટેક્સ લાગે છે. સો દેટ ઇઝ એડ વોલરમ ટેક્સ. The former is levied according to the value and later is according to weight or measurement. કે આપણે સમજેલા કે this type of tax is levied based on weight or measurement and ad valorem is based on value. Okay. So this type of tax is known as custom duties. Custom duties import અને export ઉપર લાગે. આવી ડ્યુટી એડ વોલરમ પણ હોઈ શકે અને સ્પેસિફિક પણ હોઈ શકે. સો આવી જે કંઈ એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝથી જે કંઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ થાય છે
that is based on indirect taxes. Second one is excise duties. Under the constitution, the union government can import excise duties on all commodities produced in India. કે જેટલી commodities that are produced in India, કે ઇન્ડિયામાં જેટલી વસ્તુઓ બને છે એના ઉપર જે કાંઈ ડ્યુટી લાગે છે, that is duty means tax or we can say fees. So it is known as excise duties. Proceeds of the union excise duties are divisible between the union and state governments on the basis of the recommendation of the Finance Commission. કે આવી excise duties નો જે કાંઈ ગવર્મેન્ટને રેવન્યુ થાય છે, જે કાંઈ ગવર્મેન્ટને આવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઉપર આવક થાય છે, તો તેમાં ઘણીવાર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો પણ હિસ્સો હોય અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો પણ હિસ્સો હોય. તો એ હિસ્સો કોણ નક્કી કરે? ફાઇનાન્સ કમિશન. થર્ડ વન ઇઝ ટેક્સીસ ઓન ધ એગ્રીકલ્ચરલ વેલ્થ. કે આપણે એગ્રીકલ્ચરલમાંથી કે ખેતી કરીને જેટલી આવક થાય છે તેના ઉપર જો કાંઈ ટેક્સ પે કરવાનો થાય, that is taxes on agricultural wealth. કે કોઈ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડને આપણે પરચેઝ કરીએ અથવા સેલ કરીએ તો એના ઉપર કાંઈ જે ટેક્સ લાગે, that is goes to the central government. Fourth one is service tax. Service tax has become a major source of revenue for the central government because the contribution of services sector in India's GDP has gone up about 58%. કે અત્યારે ખબર છે કે વેરિયસ ગુડ્સનું તો પ્રોડક્શન એટલું થાય જ છે, પણ સામે સર્વિસીસનું પણ જીડીપીમાં કન્ટ્રીબ્યુશન વધી ગયું છે. કે સર્વિસ સેક્ટર એટલું આગળ વધી ગયું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્કિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, IT services, so hospitality. So these services are having the major part in our GDP. અને આવી સર્વિસીસ પર પણ ટેક્સ લાગતો હોય. તમને ખબર હોય કે બેન્કિંગના કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ટેક્સ લાગતો હોય, સો એ ટેક્સ જે લાગે છે that is known as service tax, or હવે તો એને કહેવાય છે GST, that is goods and service tax. Okay, so these are the various income for the central government. કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને કઈ રીતે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, કયા ટેક્સીસ લગાડવાથી ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, that is sources of income for the central government. Okay, so let us understand sources of state government revenue. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને કયા ટેક્સમાંથી રેવન્યુ થાય છે. આપણે જે કાંઈ સ્ટેટમાં રહેતા હોય અથવા આપણે બીજા કોઈ સ્ટેટમાંથી વસ્તુ પરચેઝ કરીએ તો ત્યાંની સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કેટલો ટેક્સ લગાડે, અથવા આપણી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કેટલો ટેક્સ લગાડે જો આપણે કોઈ એક વસ્તુ બીજા સ્ટેટમાં મોકલાવીએ તો આપણી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કેટલો ટેક્સ લગાડે. તો એના ઉપરથી જે કાંઈ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને રેવન્યુ થાય, ઇન્કમ જનરેટ થાય, that is known as sources of tax, state government revenue. So the important sources of revenue are, first one is states own taxes. કે રાજ્ય સરકાર અથવા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ are providing or charging some taxes on things, તો તેને કહેવાય સ્ટેટ્સ ઓન ટેક્સીસ. પોતાના રાજ્ય સરકાર પોતાની રીતે ટેક્સ જે કલેક્ટ કરે, મહાનગરપાલિકાઓમાં જે કાંઈ ટેક્સ કલેક્ટ થતો હોય, that is states own taxes. Second one is states share in tax proceeds of the central government. કે હા, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આગળ આપણે સમજેલું કે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં સ્ટેટ કે રાજ્ય સરકારનો પણ ભાગ હોય, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો પણ એમાં હિસ્સો હોય, બટ એ હિસ્સો કોણ નક્કી કરે? ફાઇનાન્સ કમિશન. થર્ડ વન ઇઝ grants other contribution from the enter, and fourth one is states own non-tax revenue. So let us understand these all types in detail. First one is taxes on income. The states get revenue from taxes in income in two ways. First one is agricultural income tax and profession tax. કે કોઈ વાર આપણી જે કાંઈ એગ્રીકલ્ચર વસ્તુ અનાજ હોય કે ગુજરાતમાંથી અનાજ કોઈ બીજી જગ્યાએ, ફોર એક્ઝામ્પલ છત્તીસગઢ જાય છે, સો
જે કાંઈ આવું અનાજ બીજા રાજ્યમાં ટ્રાન્સફર થાય છે, સો સ્ટેટ એમાંથી જે કાંઈ ટેક્સ લે કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કે રાજ્ય સરકાર એમાં જે કાંઈ ટેક્સ લગાડે, દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટેટ્સ ટેક્સીસ ઓન ઇન્કમ એન્ડ પ્રોફેશન ટેક્સ, કે અહીંયાથી કઈ વસ્તુ આપણે બહાર મોકલીએ અથવા કોઈ પ્રોફેશનને આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ. ધીસ ટેક્સીસ આર ઇમ્પોઝડ એન્ડ કલેક્ટેડ બાય સ્ટેટ્સ ધેમસેલ્ફ, કે રાજ્ય સરકાર જ આવી ટેક્સનું કલેક્શન ખુદ પોતે કરતી હોય, ધેટ ઇઝ સ્ટેટ્સ ટેક્સીસ ઓન ઇન્કમ. સેકન્ડ વન ઇઝ સ્ટેટ્સ ટેક્સીસ ઓન ધ પ્રોપર્ટી એન્ડ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, કે આપણે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી પરચેઝ કરીએ, ઓકે, સો એમાં સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો જે કાંઈ ડિસાઇડ કરેલો હોય એ રેટ લાગે. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ અલગ અલગ સિટીના, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતમાં જ આપણે કોઈ અલગ અલગ સિટીમાં કોઈ પ્રોપર્ટી લઈએ તો એના ઉપર જે કંઈ પ્રોપર્ટી ટેક્સ લાગે એ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ થ્રુ લાગે. બટ જ્યારે કોઈ આપણે અલગ સ્ટેટમાં પ્રોપર્ટી પરચેઝ કરીએ તો ત્યાંની જે રૂલિંગ ગવર્મેન્ટ હોય, કે ત્યાંની સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હોય, તે તેના ઉપર ટેક્સ લગાડે, દેટ ઇઝ સ્ટેટ ટેક્સીસ ઓન ધ પ્રોપર્ટી ઓર પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન, કે પ્રોપર્ટીના જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય તેના પર પણ ટેક્સ લાગતો હોય. દસ્તાવેજના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય કે અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તેના ઉપર પણ, લીગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઉપર પણ ટેક્સ લાગતો હોય. સો ધ મેઇન સોર્સિસ આર લેન્ડ રેવન્યુ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીઝ, હા મેં કીધું એમ કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીઝ લાગતી હોય, એન્ડ ધ રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ ધ ટેક્સીસ ઓન ધ અર્બન ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી. ઇમૂવેબલ મીન્સ કે લેન્ડ છે, બિલ્ડિંગ છે, ધેટ આર ઓલ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી. ધ બેઝિસ ઓફ અસેસમેન્ટ ઓફ લેન્ડ રેવન્યુ ઇઝ નેટ અસેટ્સ ઓફ ધ લેન્ડ ઓર વેલ્યુ ઓફ ધ પ્રોડ્યુસ ઓર ગ્રોસ પ્રોડ્યુસ, કે જેટલી લેન્ડની વેલ્યુ હોય તેના ઉપર ટેક્સ લાગે. જેટલી લેન્ડની આપણે જેટલી વેલ્યુથી આપણે પરચેઝ કરીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ 10 લાખ રૂપીઝની આપણે જમીન ખરીદી કે આપણે લેન્ડ પરચેઝ કરેલી, તો તેના ઉપર આફ્ટર ડિડક્શન્સ ઓર જે કાંઈ રેટ એપ્લિકેબલ હોય તે રેટનું ટેક્સ લાગે. સો ધ રેટ ઓફ લેન્ડ રેવન્યુ ડિફર્સ ફ્રોમ ધ સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ. મેં કીધું એમ કે અલગ જગ્યાએ તમે અલગ સ્ટેટમાં પ્રોપર્ટી પરચેઝ કરો તો તેના રેટ અલગ હોય, અને આપણા જ સ્ટેટમાં તમે પ્રોપર્ટી પરચેઝ કરો તો તેનો રેટ પણ અલગ હોય. સો ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ. એટ પ્રેઝન્ટ સ્ટેમ્પ્સ એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન ઓન ધ ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી ઓક્યુપાય અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઝિશન, કે આવી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીઝ અને જે કાંઈ ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ પ્રમાણે જે કંઈ ટેક્સીસ લાગતા હોય, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. થર્ડ વન ઇઝ સ્ટેટ્સ ટેક્સ ઓન કમોડિટીઝ એન્ડ સર્વિસીસ. હા, તમને ખબર હોય તો કે જીએસટી લાગુ પડેલું છે, તો સેન્ટ્રલ જીએસટી પણ છે અને સ્ટેટ જીએસટી પણ છે, કે આપણે કોઈ એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં ગુડ્સ કે સર્વિસીસ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ તો તેમાં સ્ટેટ જીએસટી લાગે અને સેન્ટ્રલ જીએસટીમાં પણ વસ્તુ ડિસાઇડેડ હોય એ રીતે ટેક્સ લાગે. સો ધ કમોડિટી ટેક્સીસ આર, મેં કીધું એમ કે કમોડિટી ટ્રાન્સફર કરીએ, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટ્રાન્સફર કરીએ, આર જનરલ સેલ્સ ટેક્સ, સેન્ટ્રલ સેલ્સ ટેક્સ, સ્ટેટ્સ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ, મોટર વ્હીકલ ટેક્સ, ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટીઝ, એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ એન્ડ ટેક્સીસ ઓન પેસેન્જર્સ એન્ડ ગુડ્સ. કે આટલી વસ્તુ, કે ફોર એક્ઝામ્પલ મોટર વ્હીકલ આપણે કોઈ એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં લઈ જઈએ છીએ, કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી કે પાવર જનરેશન આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ, મેં કીધું એમ કે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, કે મૂવીઝ ઉપર જે કંઈ એની ટિકિટ્સ ઉપર જે કંઈ ટેક્સ લાગતા હોય, સ્ટેટ જીએસટી, સેન્ટ્રલ જીએસટી, ઓકે, એક્સેટ્રા. એન્ડ ટેક્સીસ ઓન પેસેન્જર્સ એન્ડ ગુડ્સ, કે આપણે ક્યાંય બીજા સ્ટેટમાં આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના જે કંઈ ટેક્સ લાગતા હોય, દેટ ઇઝ કમ્સ ઇન સ્ટેટ ટેક્સ, કે આવા જે ટેક્સીસ હોય, નાના નાના જે કંઈ ટેક્સ હોય તે રાજ્ય સરકાર લગાડતી હોય અને તે ટેક્સ સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ અલગ અલગ હોય. ફોર્થ વન ઇઝ સ્ટેટ્સ શેર ઇન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ પ્રોસીડ્સ. મેં કીધું એમ કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને જે કાંઈ ઇન્કમ થાય છે તેમાં રાજ્ય સરકાર કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો પણ હિસ્સો હોય. સો અંડર ધ રેકમેન્ડેશન ઓફ ધ 11th Finance Commission, states gets a share means ભાગ,
હિસ્સો ઇન ધ ટોટલ ટેક્સ રેવન્યુ ઓફ ધ સેન્ટર, કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ ઇન્કમ થાય છે ટેક્સમાંથી તેમાંથી અમુક હિસ્સો રાજ્ય સરકારને જાય છે અથવા અમુક હિસ્સો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પણ જતો હોય. ઓકે, સો ધીસ આર ધ વેરિયસ સોર્સિસ ઓફ ઇન્કમ ફોર ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. Okay, so this is the very much important topics. So આ કોઈ ટોપિક હોય એ એઝ અ શોર્ટ નોટ પૂછાઈ શકે અથવા આખો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. સો તમારે એના અલગ અલગ ટાઈપ્સ યાદ રાખવાના છે અને એમાં જરૂરી એક્સપ્લેનેશન પણ આપવાનું રહેશે. ઓકે, સો તમારી માટે એક ટાસ્ક છે. સો સર્ચ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ અબાઉટ કરંટ ઇન્ડિયન ટેક્સ સિસ્ટમ, કે અત્યારે કયા ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ લાગે છે, કયા ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ લાગે છે. સર્ચ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ અબાઉટ જીએસટી, કે અલગ અલગ કોમોડિટીઝમાં કેવી રીતે ટેક્સની સિસ્ટમ છે. સો સર્ચ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ લેટેસ્ટ કરંટ ઇન્ડિયન ટેક્સ સિસ્ટમ સો દેટ યુ કેન ગેટ આઈડિયા અબાઉટ વટ વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ. અને તમે આવું બની શકે તો પણ એક્ઝામમાં પણ એક્ઝામ્પલ તરીકે લખી શકો કે અત્યારની આ સિસ્ટમ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, કે તમારે આ પ્રેક્ટિકલ ખાલી એક નાનું સર્ચ જ કરવાનું છે. સો તમને આઈડિયા આવે કે આપણી ઇન્ડિયન ટેક્સ સિસ્ટમ કેવી છે, હાઉ ઇટ વર્ક્સ. ઓકે, સો લેટ અસ એન્ડ અપ ધીસ સેશન એન્ડ લેટ અસ એન્ડ અપ ધીસ ચેપ્ટર. આ એક યુનિટ 3 અહીંયા પૂરું થાય છે એઝ અ સિલેબસ. સો આ એક ટાસ્ક જરૂરથી કરજો. સો કદાચ ઘણીવાર એઝ અ શોર્ટ નોટના ફોર્મમાં આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે એક્સપ્લેન કરંટ ઇન્ડિયન ટેક્સ સિસ્ટમ, તો તમે તમારી રીતે લખી શકો વેરિયસ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. ઓકે, સો let us end up this session with motivation, that is hard work will never disappoint you. કે તમે ક્યારેય હાર્ડવર્ક કરેલું હશે તો એ ક્યારેય નિષ્ફળ નહીં જાય, ક્યારેય નિરાશ નહીં કરે તમને. ઓકે, સો કીપ ડુઈંગ હાર્ડ વર્ક, કીપ મેકિંગ નોટ્સ ઓફ ઓલ વેરિયસ ટોપિક્સ એન્ડ વેરિયસ ટાઈપ્સ. ક્લાસિફિકેશનમાં જેટલા ટોપિક્સ અને જેટલા ટાઈપ્સ આવે છે ટેક્સના તે લખી લેજો, તે પોઈન્ટ આઉટ કરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ, હેવ અ નાઇસ ડે.